हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसा चैनल आपको स्वागत। तो आज आम ये वीडियो आलोचना करवा +3 फिफ्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 यूनिट 1 तार 3 मार्क प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो आपण मैंने 5 मार्क भी धरी पारे जो प्रश्न आम आलोचना करवा जोटा कि बहुत इम्पोर्टाट आपण मान 100% आपंकर परीक्षा आसब। तो काली आम वीडियो आलोचना करूँ यूनिट 1 रो 3 मार्क प्रश्न उत्तर पार्ट 1। तो पार्ट 1 आम आलोचना करूँ। आज आम आलोचना करवा एटा पार्ट 2। आपने भल भाव देखी नियंतु एटा हूँ पार्ट 2। तो आम काली जो प्रश्न आम आलोचना करूँ लास्ट आपनकर गोटे प्रश्नर उत्तर आम अधा कंप्लीट करूँ। आज आम पूरा ताको पढ़ा आलोचना करवा। तो एमती जदि वीडियो आपण मैंने देखा चाहते सबू कौ ऑनर्स पिला माने अछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कहतु आम से वीडियो मध्य करवा। तो ये आम आलोचना करूँ हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11। तो कोर 11 सरीबा परे आम आलोचना करवा। नहले आपण मैंने जदि कहतु जे कमेंट करी सार नहीं आमर ए क्लास वीडियो दरकार तो आम से वीडियो मध्य करवा। तो देखंतु आम ए आलोचना करवा बेसी कथा नहीं कि। तो आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा तो आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी। तो देखो काली 6 नंबर प्रश्नर आमर उत्तर बंची थिला। तो आज आम देखा से उत्तरटा। तो ये देखूँ जे क्षेत्र में सर्वशक्तिमान और सर्वमय कर्तार भूमिकार अवतीर्ण होते से माने निजको ऐश्वरिक शक्तिर आधार और अधिकारी भाव में दाबी करी कहते जे ईश्वर द्वारा से माने आदेश प्राप्त हो मर्त को आसी प्रतिनिधि रूपे शासन करने। तेणु शासन कार्य प्रजा मानकर किसी कहबार अधिकार नहीं। से निजे होउछंती तांको देशर पूर्व और प्रजा माने होउछंती तांकर सेवक मात्र। सबु क्षेत्र में निजर आचरण पाई से ईश्वर पाखरे दायी प्रजा मान पाखरे नुहे। अन्य अर्थरे सेमानंकर शक्ति और क्षमता अप्रतिहत एवं अविभाज्य। सेमानंकु अवमानना बा प्रश्न करिवार अधिकार प्रजा माने पाई नाहंती। से जहा कहिबे प्रजा माने ताहा बिना द्विधारे ग्रहण करने को बाध्य। 7 नंबर प्रश्न लेटरस डी कैचेट। तो उत्तर देखिबा फ्रांस रे प्राग विप्लव काल रे सर्वाधिक अप्रिय और भयप्रद व्यवस्थार नाम थिला लेटरस डी कैचेट। यह थिला गोटे राजकीय आदेशनामा। यह बल जेकोसी व्यक्ति को गिरफ करी बिना विचार रे ताकू बंदीशाला रे अनिर्दिष्ट समय पाई आबद्ध रखा जाउथिला। सामान्यतम साहस यथा जने धर्मजाजक को समालोचना कले किंबा जने साभ्रांत संपर्क में हास्यदीपक रनमय कविताटीए लेखिले मध्य राजांको गिरफ बिना बलरे गुरुदंड भोगवाक पड़ुथिला। शत शत चिंताशील अथवा साहसी व्यक्ति निजर ईषत भूल पाई बंदीशाला रे वर्ष वर्ष धरी जीवन बिताउथिले। चिंता और बाक्शक्ति रोध करने लेटरस डी कैचेट थिला राजतंत्र अमोघ अस्त्र। 8 नंबर प्रश्न देखिबा। 8 नंबर प्रश्न पुरातन अमल रे फ्रांस रो आडंबर पूर्ण दरबार। उत्तर पुरातन अमल रे फ्रांस रो राजांको दरबार थिला आडंबरपूर्ण जीवन रो ज्वलंत निदर्शन। पेरिस राजधानी थिला बेले राजा उक्त सहर रे 19 किलोमीटर दूरवर्ती भर्साई नामक स्थान रे एक सुरम्य राजप्रासाद रे अवस्थान करुथिला। सेहिठारे से निजर दरबार अवस्थापित कराई शासन कार्य चलाउथिले। एही राजप्रासाद मध्य राजांकर जीवन एपरि विलास और सुख सान्दन्तपूर्ण थिला जे ताहा यूरोपर अन्य राजा माननकु संबीभूत करिथिला। सेमाने मध्य ईर्षान्वित होई पड़िथिले। एही भर्साई राजप्रासाद रे 18,000 कर्मचारी नियुक्ति पाइथिला। सेमानंक मध्यरु 16,000 कर्मचारी राजा और तांको परिवार वर्गर व्यक्तिगत कार्य करिबा पई उद्दिष्ट होइथिले। केवल मात्र रानींकर सेवा करिबा पई 500 कर्मचारी नियुक्त होइथिले। विलास ही थिला राजा और तांको परिवार वर्गर एकमात्र आभिमुख्य। एपरिकी प्रासाद रे राजा रानी और तांकर संतान भ्राता भगिनी मानंक पई स्वतंत्र कोठरी और खाद्यपेयर व्यवस्था रहिथिला। एपरिकी एक विलासपूर्ण प्रासादर वार्षिक खर्च 1789 विप्लव समय को 20 नियुत डॉलर रे पहुँची थिला। किंतु क्रमे लोक मैंने सचेतन होले जे फ्रांस भर्साई नुहे
ରାଜାଙ୍କର ବିଳାସ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ନଗ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାତନ ଅମଲର ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ସରକାର। ଉତ୍ତର, ପୁରାତନ ଅମଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସରକାର ଥିଲା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ 32ଟି ପ୍ରଦେଶ ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର ଜଣେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଇନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସର୍ବମୋଟ 285ଟି ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଏକଛତ୍ର ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ଅମଲର ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ତର, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ସୁନିୟମିତ ବା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା। ଗୁଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଅଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ଓ ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। ଧର୍ମୀୟ ଜିଲ୍ଲା, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଆକାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଧର୍ମୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଯାଜକ କିମ୍ବା କେତେଜଣ ଯାଜକଙ୍କ ହାତରେ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଆଇନ ଅଦାଲତ। ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାର ଶାସନଭାର ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତଥାକଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହାତରେ। ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ କାନୁନ ନଥାଏ। ପୁଣି ପୃଥକ ପୃଥକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ନିୟମ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଆଇନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଆଇନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାପ ଓ ଓଜନ, ଶୁଳ୍କ ଓ ପଣ୍ୟ କର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରେ ଏକବିଧ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଚଳନ ନଥାଏ। ସର୍ବାଧିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବିଚାର ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 400 ପ୍ରକାର ପୃଥକ ପୃଥକ ଆଇନ ବିଧି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ପୃଥକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ୟାୟ ଶାସନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରାତନ ଅମଲର ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ଅମଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଅସୀମ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା, ଅଥଚ ସେହି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଶ ଶାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ନୀତି ନିୟମମାନ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଅଥଚ ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଦେଶରେ ଏକବିଧ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଦଣ୍ଡ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅପାରଗ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଶାସନକାଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଲେ। ଶାସକମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଓ ସମର୍ଥକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାହିତୈଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ କଲୁଷିତ କଲେ। ରାଜା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାର୍ସାଇ ନଗରକୁ ହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ରମାଗତ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା ତଥା ରାଜକୋଷକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲା। ଉଗ୍ର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଜନତା ଉପରେ କର ଭାର ବଢ଼ିଚାଲିଲା। ତେଣେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ପରାଜୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନି ଫରାସୀ ଜାତିକୁ ମର୍ମାହତ କଲା। ଫଳତଃ ପୁରୁଣା ଅମଲ ଧ୍ୱଂସ କରି ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟର ସନ୍ଧାନରେ ଫରାସୀ ଜାତି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସାମାଜିକ କାରଣ। ଉତ୍ତର, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପୁରାତନତ୍ୱ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତାନୁଗତିକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଉଚ୍ଚ
ନିଚ ଭେଦଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ, ସୁବିଧାଭୋଗୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସମାଜରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଏକଭାବ ନଥିଲା, ଜନ୍ମ, ପଦବୀ, ଧନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ 12 ନମ୍ବରର ସବୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ବଞ୍ଚିଛି ତ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା 12 ନମ୍ବରର ପୁରା ଉତ୍ତର। ନମସ୍କାର।